महादेव की कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा। और जो कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है और जो ऋषि मुनियों का सुंदर संवाद है, इस संवाद के स्वरूप भगवान महादेव के बारे में मैं शिव महापड़ ग्रंथ का आधार लेकर मैं आपके सामने कथा कहने का प्रयास करूंगा। तो आज कथा का पहला दिन है। हम सभी साथ में मिलकर 9 दिन के लिए जिन पुराण का सेवन भी करना है और श्रवण भी करना है, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि पहला दिन है। शिव महापड़ ग्रंथ को वंदन करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना में से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाव से आदर के साथ, हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ की वंदना करेंगे हम। और इस ग्रंथ की वंदना करने के बाद आज हम 2 महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। और 2 महात्म्य कथा का श्रवण करने के बाद शिव महापड़ ग्रंथ का महात्म्य से लेकर महादेव की वंदना, भवानी की वंदना, भगवान गणेश जी की वंदना, क्रमशः देवताओं की वंदना के बाद नारद जी का सुंदर चरित्र का गायन करेंगे। और भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है, और ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, भगवान विष्णु जी और देवताओं का संवाद है। ये शिव महापड़ ग्रंथ पूरा संवाद से भरा और स्वाद से भरा हुआ है। तो आइए, आज पहला दिन है, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे शिव महापड़ ग्रंथ का आधार लेकर। और मैं मध्यस्थी रहूंगा, मैं जो कुछ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद रहेगा। मैं एक शिक्षक का काम करता हूँ, मैं एक टीचर का काम करता हूँ, जो आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन उड़ती हुई बात, कोई बनी बनाई बात मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास नहीं करूंगा। जो कुछ करूंगा सर्व सिद्धांत के साथ, आधार के साथ, आपके हृदय में महादेव के प्रति एक अलग सा भाव प्रकट हो, इस भाव से मैं आपके समक्ष महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। तो आज इस ग्रंथ को हम वंदन करेंगे, इस ग्रंथ को प्रणाम करेंगे भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में और शिव महापड़ अंतर्गत। वंदे शिव पुराणं। जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ की वंदना करते हैं, वो मनुष्य सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता है सभी के अर्चन और पूजा का फल इस शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। नमस्कुर्यात् दूरतः। कितनी सुंदर बात कही। जहां हम बैठे हैं, जहां हमारा अस्तित्व है और जहां हम खड़े हैं, वहां से हम प्रणाम करेंगे। यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शब्द दे दिया, नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से प्रणाम करें। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना करते हैं, सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता हैं सबके अर्चन करने का फल जहां बैठे हैं वहां से शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। कितनी महिमा है। हमारे पास फुर्सत है विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन करने का? किनके पास समय है? बहुत कम लोग, नहींवत। लेकिन जो मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, वो मनुष्य, वो मानव विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल प्राप्त। आपके घर में शिव महापड़ ग्रंथ है तो रोज उनको प्रणाम करें। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। आपके घर में जो ग्रंथ है तो ग्रंथ अपने जीवन की छोटी छोटी ग्रंथियों में से मुक्त कर देते हैं। श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का कोई पाठ करे, सब पापान मुच्यते क्षणात्। एक पल में मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ के आधे श्लोक का पारण करने मात्र से, पाठ करने मात्र से।
एक कथा भगवान की वांगमय पूजा है। शब्दों रूपी पुष्प लेकर हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये भगवान का ध्यान है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कथा आंख का अंजन है। कथा एक शब्दों का मंजन भी है। इसलिए आदर के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, भक्ति के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा के साथ, भरोसा के साथ भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा ये उपासना है, कथा अनुष्ठान है, कथा भगवान का ध्यान है। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बहुत कम लोग भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा भी है, सबको शिव महापड़ ग्रंथ में प्रेम और प्रीति नहीं रहती। जिन्होंने जन्मांतर बहुत पुण्य किया, उनको भगवान महादेव की कथा में प्रीति रहती। मेरे पास से आज ही मैंने श्लोक लिया है कि सबको नहीं, बहुत कम लोग हैं। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जिन्होंने जन्मांतर अनेक जन्मों में इस महापुरुष ने बहुत पुण्य किया होगा, उनको इस ग्रंथ में प्रेम रहता है, प्रीति रहती है, सबको नहीं। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। मैंने बीच में से उठाया। इस ग्रंथ पर सबको आदर नहीं, सबको प्रेम नहीं, कभी नहीं। बैठते हैं बस। लेकिन ये भी बात शिव महापड़ में कही है, जो कोई मनुष्य शिव महापड़ कथा स्थल पर जो प्रवेशता है, शिवस्थानम महास्थानम परम धाम परम पदम, ये परम धाम देने वाला स्थान है। यहां कर कोई श्रवण भी ना कर सके, सुन भी ना सके, कुछ भी नहीं। लेकिन जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है, उसको शिव जी का स्थान कहा है। शिवस्थानम महास्थान, ये महास्थान है। कैसा महास्थान? परम धाम परम पदम, परम धाम देने वाला और परम पद देने वाला स्थान है। इसलिए यहां आकर आपको सुने ना सुने, लेकिन यहां आना मात्र हमारे लिए बहुत कुछ है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सबको इस ग्रंथ में कभी प्रीति नहीं होती, सबको पाठ करने में रुचि भी नहीं होती। बहुत कम पाठ करते हैं, बहुत कम लोग पारण करते हैं। इसलिए भगवान का वचन है, सबको नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम मह्यस्य सुधीमतः। बुद्धिमान महापुरुष, श्रेष्ठ बुद्धिमान महापुरुष ने पूर्व जन्म में कोई बड़े बड़े पुण्य किया होगा, उनको इस शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगा। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनेः। महाभाग्यवतो मुनेः। सबको नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनको ग्रंथ में प्रीति रहती है। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, हम शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करते हैं। कथा एक माइंड साइलेंट भी है। कथा कोई शोर नहीं है, शोर बकोर नहीं है। कथा एक ध्यान है और शांति से श्रवण करनी चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद जीवन निर्माण करने का संकल्प भी करना चाहिए। अब 9 दिन कथा श्रवण करने नहीं, कथा में से कोई मोती पकड़ पकड़ कर मोतियों की माला पहननी है। इसलिए कथा कोई धड़ाधड़ी नहीं है। कथा एक शांति का विषय है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है। कथा हमारे पूर्वजों की परंपरा है। और सच कहूं तो कथा महादेव की परंपरा है। अत्र वक्ता महादेव, ये शंकर भगवान की परंपरा है। कोई आपको पूछे इस कथा किसने प्रारंभ किया, तो आप बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि महादेव ने प्रारंभ किया। और आपको याद है
कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, कोई नहीं है? सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन गौरव से कहते हैं दुनिया बंद हो गई थी लेकिन भगवान की कथा बंद नहीं हुई थी। हम कथा गाते रहे और टेलीविजन के माध्यम से हम दूर दूर तक कथा पहुंचाते रहे। भले मेरे सामने कोई श्रोता नहीं थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और हमारी पूरी संगीतकार टीम और मैं एक कमरे में बंद होकर निरंतर लगातार कथा गाते रहे, लगातार गाते रहे। जो कि शिव की परंपरा है, ये महादेव की परंपरा है, ये कभी रुकती नहीं है। जैसे महादेव के जटा में से निकली हुई भागीरथी, कभी उनका जल प्रवाह रुकता नहीं। ये भी एक भगवान महादेव की कथा, एक कथा गंगा है, ये कभी रुकती नहीं। जन जन को मन मन को पावन करने वाली भगवान की कथा है। आय भाव से और आदर कैसा? वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा प्रसन्नधि। भगवान महादेव आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव प्रसन्नताय दद्यास पदयो रति दद्यास पदयो रति। आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से और प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो कोई मनुष्य शिव महाप्राण ग्रंथ की वंदना करते हैं वो मनुष्य अपने जीवन की वेदना से मुक्त रहता है। लेकिन वंदना भी कितनी सुंदर, प्रसन्न बुद्धि से, और सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना भी है। स्थिति प्रतिकूल है और हम प्रसन्न रहें, बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी ठीक नहीं है तो भी प्रसन्नता कभी हमारे दूर न हो, ये हमारी बहुत बड़ी विद्या है। प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, हे महादेव जी आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महाप्राण ग्रंथ का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण का जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शकनो, कथा सांभळવાનું જે ફળ મળે છે ફળનું વર્ણન દુનિયામાં કોઈ કરી ન શકે। ફલમ વક્તુ ન, તેનું વક્તવ્ય ન આપી શકાય। તે કથા સાંભળવાનું ફળ મળે તેનું વર્ણન કોઈ ન કરી શકે। હવે કથા સાંભળવાથી ફળ મળે કે ન મળે એની આપણને ખબર નથી, પણ હું એટલું જરૂર કહી શકું છું અમારી 30 વર્ષની યાત્રા બાદ કે કથા સાંભળતા ફળ મળે કે ન મળે, પણ જે માણસ હૃદયથી કથા સાંભળે તેનું જીવન નિષ્ફળ ન જાય, એ મારી જવાબદારી। હૃદયથી જે ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે છે તેનું જીવન નિષ્ફળ ન હોય, જીવનમાં કઈ ફલશ્રુતિ જ હોય છે, એ ભગવાન મહાદેવની કથા છે। ગંગા યમુના સરસ્વતી ધર્મક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी भगवान महादेव के कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। એમની સામે બિરાજમાન દરેક મહાત્માઓ જિજ્ઞાસુ છે, કાંઈ જાણવું છે, કાંઈ સાંભળવું છે, સમજવું છે, કાંઈ જીવનમાં ઉતારવું છે, કાંઈ નવીનતા જોવી છે। દરેક મહાત્માઓએ ભેગા મળીને સુત પુરાણનું સુંદર સંબોધન કર્યું છે, મહાભાગ્યવાન કહ્યા છે, ધન્યવાદ ધન્યવાદ આપ્યા છે। પરમાર્થ કરનારા, સૌનું હિત અને કલ્યાણ કરનારા હે સુત પુરાણજી ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની તમારા પર કૃપા છે, તમે શબ્દોના પૂજારી છો। સુંદર સુંદર ભગવાન મહાદેવની અમને કથા કહો, અદ્ભુત કથા કહો। અમે સૌ કથા સાંભળવા માટે બિરાજમાન છીએ। હવે કથા સાંભળવા માટે ભાવ પ્રગટ કર્યો છે અને વક્તાનો આધાર શ્રોતા પર પણ હોઈ શકે છે। શ્રોતા કઈ રીતે કથા સાંભળે છે અને સામે કેવી માનસિકતા ધરાવતા શ્રોતા છે એના પર વક્તા હંમેશા ખીલતો હોય છે। અને પ્રયાગ તીર્થમાં જે કથાનું શ્રવણ કરે છે, મહાદેવના ભક્ત છે ઋષિઓ,
વિદ્વાન છે, જ્ઞાની છે અને કથા પ્રેમી છે. શ્રવણ પ્રીતિ હિ લાલસા. ભગવાનની કથા સાંભળવામાં તેને ખૂબ પ્રેમ છે, ખૂબ પ્રીતિ છે. તેથી ભાવથી સૂત પુરાણને કહે છે, એ સૂત પુરાણજી, ભગવાન મહાદેવની કથા કહો. ધન્ય સ્તમ પરમાર્થ વિત્તમ. સૌનું મંગલ કરનાર, સૌનું શુભ કરનારી એવી ભગવાન શંકરજીની કથા કહો. और एक एक श्लोक મહાદેવની પૂજા છે, એક એક શ્લોક ભગવાન મહાદેવનું અર્ચન છે, એક એક શ્લોક મહાદેવનું દર્શન છે. તેથી સમજાય ન સમજાય એ વાત અલગ છે. સાંભળવા માત્રથી, શ્રવણ માત્રને, ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવા માત્રથી શિવલોકમ વ્રજેન્નર, મહાદેવના લોકના અધિકારી બનીએ છીએ કથા સાંભળવા માત્રથી. સૂત સૂત મહાભાગ ધન્યસ્તવં પરમાર્થિત અદ્ભુતેયં કથાં દિવ્યા શ્રાવિતા કૃપયા હિન શ્રાવિતા કૃપયા હિન. અમારા સૌ પર કૃપા કરો અને ભગવાન મહાદેવની કથા આપ સંભળાવો. શિવ મહાદેવા દયા કરો, જય શિવ મહાદેવા દયા કરો, જય શિવ મહાદેવા દયા કરો, જય શિવ મહાદેવા દયા કરો.
મહાપણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કથા સાંભળવાનો મહિમા કયો છે, જેને શિવ મહાપણ ગ્રંથનું મહાત્મ્ય કહેવાય છે. તવેવ જીવનમ ધન્ય. કોનું જીવન ધન્ય છે? જે ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે. તવેવ જન્મ સફલમ. કોનો જન્મ લેવો સફળ છે? ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કહે છે, જે ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે તેનો જન્મ લેવો સફળ છે. જનની ધન્ય, એમના માતુશ્રી ધન્ય છે. જનકો ધન્ય, એમના પિતાશ્રી ધન્ય છે. આ કથા સાંભળવાના, જે કથાનું શ્રવણ કરે છે એના માટે કેટલો સુંદર મહિમા કયો છે. અને ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કહે છે, કોઈ પણ જાતિના, કોઈ પણ જ્ઞાતિના, કોઈ પણ વર્ણના, કોઈ પણ દેશના, કોઈ પણ વેશના જે મનુષ્ય મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે, જે કથા સાંભળે છે. આપણે મોટા મોટા યજ્ઞો તો નહીં કરી શકીએ, પણ દુનિયાના દરેક યજ્ઞો કરવાનું પુણ્ય ભગવાનની કથા સાંભળવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. દરેક તીર્થયાત્રા આપણે નહીં કરી શકીએ, પણ દુનિયાની દરેક તીર્થયાત્રા કરવાનું પુણ્ય કથાનું શ્રવણ કરવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. વિશ્વના દેવી દેવતાઓની પૂજા આપણે નહીં કરી શકીએ, પણ વિશ્વના દરેક દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાનું ફળ કથા શ્રવણ માત્રતા. જેટલા શાસ્ત્રોમાં દાન કહ્યા એટલા બધા જ દાન કરવાનું પુણ્ય જે મળે છે એ કથા સાંભળવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આપણી સનાતની પરંપરા, આપણી શ્રેષ્ઠ પરંપરા છે. સમજાય ન સમજાય, યાદ રહે ન રહે, પણ સાંભળવું. શ્રવણ માત્રને શિવલોકમ વ્રજે ન રહે. કથા સાંભળવા માત્રથી મનુષ્ય ભગવાન મહાદેવના લોકનો અધિકારી છે. તેથી ભગવાન કહે છે કે જે કથાનું શ્રવણ કરે છે તેનું જીવન ધન્ય છે. આ ભગવાન બોલ્યા છે, હું તો મધ્યસ્થી છું. તવેવ જીવનમ ધન્યમ તવેવ જન્મ સફલમ તવેવ જનની ધન્યા તવેવ જनको ધન્ય તવેવ જनको ધન્ય તવેવ જનની ધન્ય. ભગવાન વ્યાસજી આપણે તો કહ્યું કે તમે તો ધન્ય છો જ, કથાનું શ્રવણ કરો છો, પણ જે કથા સાંભળે છે તેની માતુશ્રી ધન્ય, તેના પિતાશ્રી ધન્ય છે. અને આગળ એમ કહ્યું, જે કથા સાંભળે છે, જે કથા શ્રવણ કરે છે તેનું કુલ પણ ધન્ય છે. દાદા પરદાદા આપણા પૂર્વજો એ પણ ધન્ય છે. પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવાની શ્રેષ્ઠ કોઈ સાધના હોય તો ભગવાનની કથા છે. પિતૃઓને તૃપ્ત કરવા માટે, પિતૃઓના તર્પણ માટે આપણા આચાર્યો ઘણા બધા માર્ગ બતાવે છે, પણ એ બધું આપણાથી ન થઈ શકે તો કથા સાંભળવી. કથા સાંભળવા માત્રથી આપણા પિતૃઓ રાજી થાય, આપણા પૂર્વજો રાજી થાય છે. તેથી ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ કહે છે કે જે કથાનું શ્રવણ કરે છે તેનું કુલ ધન્ય છે. આ શ્લોક એટલા માટે બોલું છું કે એ આધાર છે. આધાર વગર, પુરાવા વગર, કોઈ સિદ્ધાંત વગર વાત કરવી એ વક્તા માટે અપરાધ પણ કહેવાય છે. શાસ્ત્ર આધાર, આચાર્ય આધાર, કોઈ સંત સાધુનો આધાર, કોઈ મહાપુરુષોએ કહેલી વાત એ તમે કહી શકો છો. મનમાં આવે ને મન ફાવે એમ કહેવા માટેની વ્યાસપીઠ નથી. તેથી ભગવાન બોલ્યા છે, તવેવ કુલમોત્કૃષ્ટમ તેનું કુલ ધન્ય છે, તેના પૂર્વજો ધન્ય છે, તેના દાદા પરદાદા ધન્ય છે. જે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે, ભગવાન એમ કહે છે કે હું સત્ય કહું છું, સત્ય કહું છું, મારી વાત ઉપર એને સંશય નહીં કરતો. સત્યમ સત્યમ ન સંશય. હું જે તમને કહું છું તેમાં સંશય નહીં, કારણ કે મનુષ્ય સંશયશીલ પ્રાણી છે, અનુસરણીય અનુકરણીય પ્રાણી છે. બીજાનું અનુકરણ કરે, બીજો કરે તેમ કરે. અનુસરણ, અનુશાસન, અનુશાસન નહીં, અનુસરણ, અનુકરણ, બસ. મહાપુરુષોનું અનુસરણ કરે, મહાપુરુષોનું અનુકરણ કરે તો સારું થાય. મહાજન ગતાસા પંથા, મહાપુરુષો જે રીતે જીવે, મહાપુરુષો જે રીતે કહે છે એ રીતે આપણું જીવન નિર્માણ કરીએ તો બેડો પાર થઈ જાય. પણ સાચું તો ઓછું ગ્રહણ થાય, ખોટું જ વધારે ગ્રહણ થતું હોય છે. વધારે વધારે ખોટું ગ્રહણ કરે છે. આજના બુદ્ધિજીવી મનુષ્યો ચિંતિત છે.
આઈમાં કહ્યું કે બાળકોને મોબાઈલ ખરેખર માણસને ડેમેજ કરી રહ્યો છે, અને મોબાઈલ નથી આપણા માટે બોમ્બ છે. બહુ સાવધાન રહેવા જેવી જીવન. આપણી ધન સંપત્તિ ચોરી જાય તો બીજું આપણે ધન સંપત્તિ ઊભી કરી શકીએ છીએ, પણ મોબાઈલ આપણા જીવનનો સમય ચોરી જાય છે. આપણા જીવનનો મૂલ્યવાન સમય મોબાઈલ મોટો ચોર છે, સમય ચોર. હાથમાં લીધા પછી કેટલો સમય જતો રહે રીલ્સ જોવામાં, એની આપણને ખબર નથી. અને ધન સંપત્તિ ગયા પછી ફરી પાછો મળી શકે છે, પણ જીવનનો ગયેલો સમય ફરી પાછો મળતો નથી. અને 24 કલાકમાં 3 કલાક જ આપણે કથા સાંભળવાની છે. 1 કલાક ચાલો ભાઈ 2 કલાક આવવા જવામાં, એ 9 દિવસ માટે જ 5 કલાક આપવાની છે. અને 5 કલાક માટે કેટલી સુંદર સુવિધા છે, કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા છે, કેટલી સુંદર ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે, કેટલી સુંદર કથા સ્થળની અંદર વ્યવસ્થા છે. એ કથા સ્થળ કથા મંડપમાં આવ્યા પછી ખબર નથી પડતી કે આ ચૈત્ર મહિનો ચાલે છે, ઉનાળો ચાલે છે. આવી સુંદર સુવિધા વ્યવસ્થા છે. બાકી બહાર તો કેટલી ગરમી છે. તેથી ભગવાન કહે છે હું સત્ય કહું છું, સત્ય કહું છું. જે કોઈ કથાનું શ્રવણ કરે છે તેનું કુલ ધન્ય છે, તેના પૂર્વજો ધન્ય છે, તેનો જન્મ લેવો ધન્ય છે, તેનું જીવન ધન્ય છે. અને જેના હૃદયમાં મહાદેવની ભક્તિ છે તેનું જીવન ધન્ય ધન્ય છે. મહાદેવ પ્રત્યે જેનો પ્રેમ છે, મહાદેવ પ્રત્યે જેનો આદર છે. ભગવાન વ્યાસ બોલે છે કે જેને હૃદયમાં મહાદેવની ભક્તિ છે, યતઃ સદા શિવે ભક્તિરી દ્રશે ત્વયી રાજતે, દ્રશે ત્વયી રાજતે. જેના હૃદયમાં મહાદેવની ભક્તિ છે તેનું જીવન ધન્ય છે. આવી રીતે શિવ મહાપડ ગ્રંથના પ્રારંભમાં ઘણું બધું મહાત્મ્ય ગાયું છે કે કથા સાંભળવાથી આવું પુણ્ય મળે, કથા સાંભળવાથી એટલું પુણ્ય મળે, કથા સાંભળવાથી આવો લાભ થાય. તેને મહાત્મ્ય કહેવાય છે. કથા સાંભળવાથી શું મળે? અને માણસનો સ્વભાવ છે કાંઈક મળે ત્યાં જાય. જો કાંઈ મળતું ન હોય તો માણસ ન જાય. તેથી આપણા પુરાણોમાં પહેલે લાભશ્રુતિ, કથા સાંભળવાથી શું મળે એ બધું મહાત્મ્ય ગાયું છે. કથા સાંભળવાથી અશ્વમેઘ સહસ્ત્રાણી વાજપેયી શતાનીશ કરોડો કરોડો યજ્ઞો કરવાનું પુણ્ય મળે, કરોડો ગાયોનું દાન કરવાનું પુણ્ય મળે. નંતે કહ્યું કે જે કથા સાંભળવાથી પુણ્ય મળે એ પુણ્યનો કોઈ વર્ણન ન કરી શકે. નાંતમ દેવા વિજાનંતી, કોઈ દેવતા પણ જેનું વર્ણન ન કરી શકે. જે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે એ મનુષ્ય દર્શનીય છે, એ મનુષ્ય તીર્થનું પ્રતીક છે, એ મનુષ્ય દેવતુલ્ય છે. આવું કથા સાંભળે તેના માટે. પછી કઈ જાતિનો છે, કઈ જ્ઞાતિનો છે, ક્યાં વર્ણનો છે, ક્યાં દેશનો છે, ક્યાં વેશનો છે, એનું કોઈ વર્ણન નથી. મનુષ્ય બસ. જે મનુષ્ય કથા સાંભળે છે એ દેવતુલ્ય, તીર્થતુલ્ય, દર્શનીય, પૂજ્ય, એ પુણ્ય આપનારો પુરુષ, એ પ્રણમ્ય પુરુષ. એવું પણ નથી કીધું કે સ્ત્રી કે પુરુષ, બસ મનુષ્ય. અંતે કહી દીધું જે કથા સાંભળે છે રુદ્રા એવ નઃ સંશય, ઓ સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. તમે જો તો ખરા કથા સાંભળનાર માટે કેટલો મહાત્મ્ય ગાયો છે. આપણને ખબર છે આપણે રુદ્ર તુલ્ય છે, એ તો આપણને ખબર હોય ને કે આપણે રુદ્ર તુલ્ય છે. રુદ્રમાં જે સદગુણો છે આપણામાં છે. શિવ મહાપડ ગ્રંથમાં શિવ ભક્તોના ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે કે મહાદેવનો ભક્ત કોને કહેવાય. ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ એ તો ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ છે અમારો. રુદ્રાક્ષની માળા એ તો ભાવ છે અમારો. અમે ભગવાન શિવના ભક્ત છીએ, એના માટે અમારા સુંદર સંકેતો છે, અમારી ઓળખાણ છે. પણ મહાદેવના ભક્તોના સદગુણ કેટલા, સાચો શિવ ભક્ત કોણ તેનું વર્ણન કર્યું શિવપુરાણ ગ્રંથની અંદર. બહુ વિસ્તૃત છે. અને એ ભગવાન વિષ્ણુજીએ વર્ણન કર્યું છે. એ દેવતાઓ મહાદેવના ભક્ત કોને કહેવાય, તમારે શિવ ભક્ત કોને સમજવો તમારે, તેનું વર્ણન શિવ મહાપડ અંતર્ગત છે.
ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસે તો કહી દીધું કે જે કોઈ કથા સાંભળે છે સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. અને મહાપુરુષોનું મંતવ્ય છે. મહાપુરુષોનું કહે છે કે જે મનુષ્ય મહાદેવની કથા સાંભળે છે એ સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. એ શંકર ભગવાનનું પ્રતીક છે. અમારા માટે તમે સૌ ભગવાન મહાદેવના સ્વરૂપો છો. અમે તમારા પૂજારી છીએ. સુંદર સુંદર શબ્દોરૂપી પુષ્પ લઈ 9 દિવસ માટે અભિષેક કરવાનો છે. અને વક્તા માટે તેના શ્રોતા જ તેના ભગવાન હોય ને. કારણ કે વક્તાની શોભા સાંભળનારો શ્રોતાજનો છે, કથા સાંભળનાર છે. તેથી શિવ મહાપડ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહ્યું છે, ये शृण्वन्ति मुने सेवा હે શ્રેષ્ઠ મહાત્માઓ, આ તમે સાંભળો જ ના. શૃણવંતી पुराणं शास्त्रमोत्तमम् ते मनुष्यान् मंतव्या મહાપુરુષોનું મંતવ્ય છે. કેવું મંતવ્ય છે? रुद्रा एवन संशय रुद्रा एवन संशय. इसमें कोई संशय नहीं. જે મનુષ્ય મહાદેવની કથા સાંભળે છે એ સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. કેટલો મહિમા છે કથા સાંભળવાનો. તેથી આપ સૌ ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળી રહ્યા છો. બધાય તો નહીં, પણ કોઈ કોઈ. પણ જે કથા સાંભળે છે તે ધન્ય છે.